मिडल ईस्ट की जी हालत है हर घंटा बीतन बाद बहुत तेज़ी नाल बदल रही है और ये जी गाज़ा की लड़ाई है तेज़ होंदी होंदी इहदा ये भी रिस्क है कि सारे खिते दे विच स्पायरलिंग कि भी ये फैल सकती है। इस वेले सोसाइटी जी है वो बहुत बुरी तरह डिवाइडेड है और ये टेंशनस जड़ियाँ ने बॉयल कर रही ने और किसी पासे भी ये होर जा सकदियां ने। इस किस्म की क्रिटिकल क्रूशल मोमेंट दे विच ये बड़ा जरूरी है कि असी सिद्धांतां बारे क्लीयर होइए। यदि कोई न्याय संगता नहीं है कि तुसी सिविलियंस के उत्ते रॉकेट सुट रहे हो और किडनैप कर रहे हो और बच्चों और दूसरों को भी मार रहे हो। ऑल हॉस्टेजेस मस्ट बी ट्रीटेड ह्यूमनली एंड रिलीज्ड इमीडिएटली एंड विदाउट कंडीशन। ये उन्होंने हमास नूं कहा भी जिहड़े फड़े ने उन्होंने बिना शर्त फौरन रिहा किया जाए, उन्होंने ठीक सलूक किया जाए। उस हमास के कीते तो बाद जो तुसी कलैक्टिव पनिशमेंट के नाम थले गजा दे विच कर रहे हो ये भी किसी तरह जिहड़ा न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा भी ईवन वॉर हैज़ रूल्स। तुसी इस गल नूं यकीनी बनाओ कि बई सिविलियंस के उत्ते हमले ना होण, अस्पतालों ते हमले ना होण और जिहड़ियां UN फैसिलिटीज़ ने जिन्होंने 6 लाख रिफ्यूजी जोड़े गजा च ने उन्होंने यूनाइटेड नेशनस के थले सरपरस्ती थले ही उन्होंने जो भी थोड़ी बहुत मदद मिल रही है उन्होंने यकीनी बनाओ ये अंडर द रूल ऑफ द वॉर रूल्स है। उन्हें कहा भी ये भी इस गल का ध्यान रखो कि उतों आसमान चों ऑल ऑफ ए सडन एक वैक्यूम खला चों नहीं हमास के अटैक आए। द फलस्तीनियन पीपल हैव बीन सब्जैक्टेड टू 56 ईयर्स ऑफ सफोकेटिंग ऑक्यूपेशन। उन्होंने जमीन के उत्ते सैटलर्स तुसीं बिठा रहे हो एंड प्लेग्ड बाई वायलेंस, उन्होंने हिंसा के विच सुट रहे हो। देयर इकोनॉमी स्टिफल्ड, उन्होंने आर्थिकता तुसीं तबाह की हुई है। देयर पीपल डिसप्लेस्ड एंड देयर होम्स डिमोलिश्ड, लोगों को बेघरे किया, उन्होंने घर तुसीं ढाए हुए हैं। UN सैकटरी जनरल ने हमास की तारीफ की है और अपने लफज वापस ले, जे नहीं लेंदा तो वो रिजाइन करे और ये सारा इनटॉलरेबल है। Every person understands very well that the meaning of his words is that Israel has guilt for the actions of Hamas, or at the very least it shows his understanding for the background leading up to the massacre. दर्शकों ब्रेक बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो इस गलबात करन जा रहे हैं दूसरे सैगमेंट दे विच कि बीते कल यूनाइटेड नेशनस सिक्योरिटी काउंसल की एक मीटिंग नूं यूनाइटेड नेशनस के सैकटरी जनरल ओंटारियो गुटरस ने संबोधन किया। अपने संबोधन में उन्होंने स्पष्ट तौर पर इजराइल नूं मौजूदा बीमारी लई जिम्मेवार ठहराया और फलस्तीनियों की पिछले 60 साल तो तरसजोग हालत ते टिप्पणी की। ये स्पीच पूरी ईमानदारी वाली सी। इजराइल इस ते पूरी तरह अग बबूला होया है और उसने UN जनरल सैकटरी के अस्तीफे की मांग की है। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इस तरह बने रहना, देखण सुनने लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद। जी राज साहब की विचार ने? देखो बचपन तो एक कहानी सुनते आए हैं कि एक जंगल दे विच जबरदस्त अग लगी और एक चिड़ी अपनी चुंझ दे विच पानी भर के आके सुट के फिर उड़ के फिर पानी सुट के फिर उड़दी तो उसनूं किसी ने पूछा कि भी तैनूं लगदा है कि भी ये तेरी जिहड़ी चुंझ दा पानी है इहदे नाल जंगल दी अग बुझ जाएगी? तो उन्हें कहा ये तो नहीं बुझनी तो नहीं है पर घट्टो घट्ट मैं अपने परवरदिगार नूं जाके जवाब देण वाली जरूर होवांगी कि जो मेरे कोल सी मैं घट्टो घट्ट यतन जरूर किया तो मैनूं दित्ती निक्की चुंझ है तो उहदे नाल मैं जो कर सकदी सी मैं आराम नाल बैठी नहीं, मैं अपना यतन जरूर किया कि अग बुझा दें। हुण इस वेले यूनाइटेड नेशनस जिस दे 194-195 मुल्क दुनिया की पंचायत लगभग $6 बिलियन का बजट, ह्यूमन राइट कौंसल दा जिनेवा च दफ्तर, यूनाइटेड नेशनस हैडकुआर्टर न्यूयॉर्क दे विच जिथे 194 झंडे झूलते हैं उस दे नाल जुड़िया है सैकंड वर्ल्ड वॉर तो बाद लगभग 75 साल का इतिहास, UN चार्टर, वियना कन्वेंशन, जिनीवा प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कितना कुछ वो सारा अमला फैला दूजा। लेकिन साडियां अखां सामने जो वापर रहा उस नूं रोकण च UN जिहड़ी
ਸਪਾਈਨਲੈਸ, ਗਟਲੈਸ, ਟੁੱਥਲੈਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫੌਜ ਭੇਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫੌਜ UN ਦੀ ਲੜੇਗੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ, ਏਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਡ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਹੈਲਪਲੈਸ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਸਵਾਏ ਮਤੇ ਮੁਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ, ਜੇ ਇਵੇਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗੈਸਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਸ਼ੂ UN ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਟਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜੋ ਸੀ UN ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਵੀ ਖ਼ਤਮ, ਉਹਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਤਮ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਹੁਣ UN ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੈ ਉਹ ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਿਸਤਾਨ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੇਅਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਨਾ ਜ਼ੋਰੀ ਥਰਡ ਰੇਟ ਪਾਵਰ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੇਤਨਯਾਹੂ, ਇੱਥੇ ਬਾਈਡਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਕਾਹੂਟਸ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਚਿੜੀ ਵਾਂਗ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਮਿਸਟਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਗਲੋਬਲ ਪੀਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਹੀ ਮੇਡ ਸ਼ੋਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਖੁਦ ਸ਼ਾਇਦ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇਕ ਦਿਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ, ਇਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਏ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੋਏ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਬਸ ਹਾਂ, ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟੈਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਇਹ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਲੋਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਕਸਲੈਂਸਿਸ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ। ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਇਜ਼ ਗਰੋਇੰਗ ਮੋਰ ਡਾਇਰ ਬਾਈ ਦ ਆਵਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਓਰੀਜਨਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸੁੰਡ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਟਰੰਕ ਫੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਛ ਫੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦਾ, ਪੂਛ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੂਛ ਫੜ ਲਈ, ਟਰੰਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਟਰੰਕ ਫੜ ਲਿਆ, ਸੁੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੁੰਡ ਫੜ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟੈਕਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਹਰ ਘੰਟਾ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਰਿਸਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਇਰਲਿੰਗ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੋਇਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋਰ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕਰੂਸ਼ਲ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹਮਾਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਨਥਿੰਗ ਕੈਨ ਜਸਟੀਫਾਈ ਦਾ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਕਿਲਿੰਗ, ਇੰਜਰਿੰਗ ਐਂਡ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਆਫ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਔਰ ਦਾ ਲਾਂਚਿੰਗ ਆਫ ਰਾਕਟਸ ਅਗੇਂਸਟ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਟਾਰਗੇਟਸ। ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਕਟ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। all hostages must be treated humanly and released immediately and without conditions। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਫੌਰਨ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
I respectfully note the presence among us of members of their families ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੁਖ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਭ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਡੈਮ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐਕਸਲੈਂਸਿਸ it is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਅਸਮਾਨ ਚੋਂ all of a sudden ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਮ ਖਲਾ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਮਾਸ ਦੇ ਅਟੈਕ ਆਏ। The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation ਕਿ ਪਿਛਲੇ 56 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਨੂੰ। ਦੇ ਹੈਵ ਸੀਨ ਦੇਅਰ ਲੈਂਡ ਸਟੈਡਲੀ ਡੈਵਰਡ ਬਾਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਟਲਰਸ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਪਲੇਗਡ ਬਾਈ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਅਰ ਇਕੋਨਮੀ ਸਟਿਫਲਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਅਰ ਪੀਪਲ ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਹੋਮਸ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ਡ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਢਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। their hopes for a political solution to their plight have been vanishing ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਹੈ। But the grievances of the Palestinian people cannot justify the appalling attacks by Hamas, and those appalling attacks cannot justify the collective punishment of the Palestinian people। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਹਮਾਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਹਮਾਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਈਵਨ ਵਾਰ ਹੈਜ਼ ਰੂਲਸ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਰੂਲ UN ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੇ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਸਟ ਡਿਮਾਂਡ that all parties uphold and respect their obligations under international humanitarian law, take constant care of the conduct of military operations to spare civilians, and respect and protect hospitals, and respect the inviolability of the UN facilities which today are sheltering more than 600,000 Palestinians। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੂਲ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ, ਉਹ ਜੇ ਰੂਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬਈ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ UN ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਲੱਖ ਰਿਫਿਊਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗਜ਼ਾ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਇਹ ਅੰਡਰ ਦਾ ਰੂਲ ਆਫ ਦਾ ਵਾਰ ਰੂਲਸ ਹੈ। ਦਾ ਰਿਲੈਂਟਲੈਸ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਆਫ ਗਜ਼ਾ ਬਾਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੋਰਸਿਸ, ਦਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਕੈਜੁਅਲਟੀਜ਼ and the wholesale destruction of neighborhoods continue to mount and are deeply alarming। ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਕੈਜੁਅਲਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹੋਲਸੇਲ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। I mourn and honor the dozens of UN colleagues working for UNRWA, sadly at least 35 and counting killed in the bombardment of Gaza over the last 2 weeks। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 35 UN ਦੇ EMPLOYee ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ is paramount in any armed conflict। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਔਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਆਰਡਰਿੰਗ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 million people to evacuate to the south where there is no shelter, no food, no water, no medicine, no fuel, and then continuing to bomb ਦਾ ਸਾਊਥ ਇਟਸੈਲਫ। ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਊਥ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਫੂਡ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬ ਵੀ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਈ ਐਮ ਡੀਪਲੀ ਕੰਸਰਨਡ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਵਿਟਨੈਸਿੰਗ ਇਨ ਗਜ਼ਾ। ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਬੀ ਕਲੀਅਰ,
no party to an armed conflict is above international humanitarian law. ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਗਵਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੈਂਕਫੁਲੀ ਸਮ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਰਿਲੀਫ ਇਜ਼ ਫਾਈਨਲੀ ਗੈਟਿੰਗ ਇਨਟੂ ਗਜ਼ਾ ਬਟ ਇਟਸ ਅ ਡ੍ਰੌਪ ਆਫ ਏਡ ਇਨ ਐਨ ਓਸ਼ਨ ਆਫ ਨੀਡ। ਹੁਣ ਜੇ 17 ਟਰੱਕ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 1700 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਪਕਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਵਰ UN fuel supplies in Gaza will run out in a matter of days. That would be another disaster ਕਿ ਵੀ fuel supply ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ disaster ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Without fuel, aid cannot be delivered, hospitals will not have power, and drinking water cannot be purified or even pumped. ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਮਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਊਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਲ ਬਲੀਡ ਯੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਟੂ ਡੈਥ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ UN ਕੋਲੀਗਸ ਨੂੰ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਸੈਲੂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰੇਵ ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਡੇਂਜਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਟਰੂ ਪੀਸ ਐਂਡ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ, 2 state ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਫਲਸਤੀਨ ਮੁਲਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹ ਹੋਂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਕਿ ਭਾਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੈ। Finally, we must be clear on the principle of upholding human dignity. ਇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈ, ਆਨਰ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ। ਔਰ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੀਹਿਊਮਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਫਿਊਲਡ ਬਾਈ ਸੁਨਾਮੀ ਆਫ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਬਈ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਸਟ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਫੋਰਸਿਸ ਆਫ ਐਂਟੀ ਸੈਮਿਟਿਜ਼ਮ, ਐਂਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਿਗੋਟਰੀ ਐਂਡ ਆਲ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਹੇਟ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਐਂਟੀ ਸੈਮਿਟਿਜ਼ਮ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 78 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ UN ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਐਨਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਰਟਰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੀਸ ਲਈ, ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ 78ਵੇਂ ਜਿਹੜੇ UN ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੈਲ ਵਿਦਨ ਦਾ ਐਂਬਿਟ ਆਫ UN ਚਾਰਟਰ, UN ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ UN ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਨਟੋਲਰੇਬਲ ਹੈ। ਉਹ ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਸ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਦੈਟ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਵਰਡਸ ਇਜ਼ ਦੈਟ Israel has guilt for the actions of Hamas, or at the very least it shows his understanding for the background leading up to the massacre. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਮਾਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮਿਸਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਜੋ ਜੈਨੂਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦਾ 37ਵੀਂ 100 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ 195 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੱਥ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੱਝ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਝ ਦੀ ਰਸੀਦ ਹੈ ਖਰੀਦੀ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਵੇਲੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਗਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਵਾਥ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।